لہذا اس نے شہادت کا راستہ اپنایا، اس نے موت کا راستہ اپنایا۔ مجھے خالد مشعل نے فون کیا کہ ایک شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے بیوی نے مجھے فون کیا کہ خالد ہمت نہ ہارنا، جس مورچے میں میرا شوہر شہید ہوا ہے میں وہاں اپنا بڑا بیٹا بھیج رہی ہوں۔ اور ہفتہ بعد جب وہ شہید ہو گئے، اس خاتون نے پھر فون کیا کہ خالد ہمت نہ ہارنا، میرے گود میں ایک شیرخوار بچہ موجود ہے، میں اس کو کھلا رہی ہوں، پلا رہی ہوں کہ جلدی جلدی بڑھ جائے تاکہ اسی مورچے کو سنبھالے جہاں ان کا باپ اور ان کا بیٹا شہید ہوا ہے۔ شہادتوں کا ایک داستان ہمارے سامنے کربلا ہے، چاروں طرف سے پانی بانی، کھانا ختم، دوائی نہیں ہے، کیا کیا قیامت ہی گزر رہی ہے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں نے کل اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس بھی بلایا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے بلایا اور ان سے بھی یہی درخواست کی کہ اللہ کے رضا کے لیے آپس میں لڑنے کی بجائے آپ مل کر فلسطینیوں کو بچانے کا وقت ہے۔ فلسطینیوں کو نہیں بچایا پھر باری ہے عرب ممالک کا، پھر باری ہے پاکستان کا۔ اسرائیل کے مین گیٹ قومی ان کی اسمبلی کے دروازے پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، اس میں شام اور ترکی اور عراق اور مصر، ترکیہ، خود مدینہ منورہ شامل ہے، خیبر بھی شامل ہے کہ یہاں بھی ہمارے قبائل آباد تھے۔ 1967 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے فرانس میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارا اصل دشمن عرب ممالک نہیں ہے، وہ پاکستان ہے۔ اس وقت پاکستان اتنی پاور بھی نہیں تھا۔ لوگوں، اس امت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے، منبر اور محراب اور مساجد کو بچانے کے لیے، مسجد اقصی کو بچانے کے لیے، اپنے کتاب کو بچانے کے لیے اٹھیں گے۔ کل قیامت میں نبی مہربان آپ کی شفاعت فرمائے گا، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک لبیک۔ پرسوں رات 12 بجے فون کیا جماعت اسلامی کے کارکن، آپ کے بھائی، اللہ کے فضل سے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار، استنبول اور مصر کے درمیان اس جگہ پر موجود ہے جہاں وہ امداد کے لیے ایک آپریشن میں شریک ہے اپنی ترک اور مصری بھائیوں کے ساتھ۔ یہی جماعت اسلامی تھی۔ بوسنیا پر حملہ ہوا، قاضی حسین احمد صاحب پہنچے تھے۔ یہی جماعت اسلامی اراکان پر ظلم شروع ہوا، آپ کے کارکن پہنچے تھے۔ افغانستان پر حملہ ہوا، جماعت اسلامی۔ اگر ہماری سیاست کا محور کسی علاقے میں ایک ممبری اور وزارت کا حصول ہوتا وہ بہت آسان کام ہے، لیکن جماعت اسلامی کی دینی تحریک ہے، جماعت اسلامی کی انقلابی تحریک ہے۔ ہم نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، ہم زمانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انبیاء کی وارث تحریک ہے، رنگ اور نسل سے بالا تر، مسلک کے اختلافات سے بالا تر، پوری امت کو امت واحدہ بنانے کے لیے
जद्दोजहद कर रही है। मैं मानता हूं हमारी तादाद कम है, असम्बलियों में भी कम है, लेकिन काबिल फख्र है। मैं सेनेट में था, एक अमेरिकी सेनेटर दौरे पर आए थे, रज़ा रब्बानी चेयरमैन थे, तो उन्होंने तमाम पार्टियों के हेड को इकट्ठा किया। ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, ये मुस्लिम लीग का है, ये जेयूआई का है, सबका तारुफ चेयरमैन ने उनके साथ किया। मेरी बारी आई तो रज़ा रब्बानी ने कहा कि ये सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर है। तो अमरीकी सेनेटर हंस पड़े और रज़ा रब्बानी को मुखातिब करके कहा कि मैंने पीएचडी जमात इस्लामी पर किया है, मैं जानता हूं कि जमात इस्लामी किया है। मौलाना मौदूदी कौन थे, हसनुल बन्ना कौन थे, उस्ताद अरबका। कहा कि सिराज, पीपल पार्टी इख्तिदार में हो, पीटीआई इख्तिदार में हो, मुस्लिम लीग इख्तिदार में हो, हमें कोई इतराज नहीं है, हमारा मुकाबला आपके साथ है। मैंने कहा मैं तो सेनेट में अकेला हूं, कौमी असम्बली में भी हमारे 4 मेंबरान हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियां जब भी आएंगे और हैं, ये कर्जे हमसे लेते हैं, सूद का निजाम चला रहे हैं, कल्चर हमसे लेते हैं, बच्चों के लिए तालीम हमसे लेते हैं, मशवरे हमारे मानते हैं। आपके साथ हमारे निजाम के मुकाबले में एक मुतबादिल निजाम मौजूद है, मुआशी निजाम है, सियासी निजाम है, समाजी निजाम है, अदालती निजाम है, हमारा मुकाबला आपके साथ है। मुझे कहा, अब भी रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि हम तो आपका पीछा करेंगे आखिर मोर्चे तक। आपका कमाल है कि अगर आपने अपनी तहरीक को महफूज किया, वरना पूरी मगरबी ताकतें इस तहरीक को खत्म करना चाहती हैं, इसलिए कि हमारा मुकाबला आपके साथ है। हमने इस चैलेंज को कबूल किया है। अफ्रीका में है, कोई मशरिक और मगरब में है, इस तहरीक से वाबस्ता है। उनका नारा एक होता है, उनका मशहूर एक होता है कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कायनात में अल्लाह का हुक्म चलेगा, किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। मैं इसलिए आप भाइयों से अर्ज करता हूं, आपके कौमी असम्बली में अमेरिका और बरतानिया के आला तालीमी इदारों के लोग मौजूद थे, बड़े बड़े खवानीन और नवाब मौजूद थे, लेकिन फिलडेट ने सर्वे किया और फिलडेट कोई हमारा इदारा नहीं है जमात इस्लामी का या पाकिस्तान का, एतराफ किया कि इस पूरी असम्बली में अगर किसी ने कौम की नुमाइंदगी और सबसे ज्यादा बातें की हैं, वो चतराल के अब्दुल अकबर चतराली है। मैंने अब्दुल अकबर को फोन किया कि फिलडेट ने तो आपके खिलाफ एफआईआर काटी है कि आपने सबसे ज्यादा वक्त खराब किया है। बाकी सारे लोग उसी तरह मेंबरान, आला तालीम याफ्ता, लेकिन एक चतराली कश्मीर के पहाड़ की तरह उधर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज भी ताने के साथ कहता हूं, मग़फ़िरत शाह यहां जिल्ली नाज़िम रहे हैं। जिल्ली नाज़िम के साथ बड़े वसाइल इख्तियारात होते हैं, अब तो नहीं है। 3 साल तो गुजर गए या 4 साल गुजर गए, लेकिन मैं मग़फ़िरत शाह को भी इस अदालत में एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मैं अब्दुल अकबर को भी एहतसाब के लिए पेश करता हूं। ये एक यूनियन काउंसिल के नाज़िम रहे जमशेद को, इसको भी एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मैं इस सूबे का फाइनेंस मिनिस्टर रहा और वजारत के खात्मे के बाद मस्जिद इमामत खान जाकर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। 8000 लोग जुमे के नमाज में मौजूद थे, मिंबर पर खड़े होकर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा पाकिस्तान बना ले
جہاں انسان کے خدائی سے آزاد ہو اور اللہ کے احکامات پر عمل، جہاں نیکی کرنا آسان اور بدی کے دروازے بند،